मेरी सेहत खराब रहिंदी है, मैनू रब ने की दिता। मेरे जीवन च आ परेशानियां है, मैनू रब ने की दिता। हुण रब नू तां बड़े असीं ताने जे मार दिंदे आ कि रब्बा तू दिता की है मैनू। इसलिए इत्थे एक गल कहनी चाहांगे, क्योंकि कुछ जीवां दे दिलां च ये सवाल इस वेले भी चल रहे हैं, तां ही उन्हें गल कहण लगे हैं। इसलिए एक छोटी जी इहनूं कहंदे बटरफ्लाई इफेक्ट। किहड़ा इफेक्ट कहंदे? साइंस की कहंदी है बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई कहंदे तितली नूं। ਇਹਦੀ खोज शायद एक साइंटिस्ट ने 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਪੰਖ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਭੰਗ ਵਾਲੀ ਸਿਗਰਟ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੀਤੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਤਾਂ ਖਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੀ ਬੜੀਆ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਜੋ ਚੱਕਰ ਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਲੈ ਵੀ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ 2 ਘੋਟਾਂ 'ਚ ਖਿੱਚ ਲਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਗੱਡੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ? ਇਹ 4 ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁर्रा ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਖੜੀ ਮੁਸकुरा रही है। बिल्ली खड़ी मुस्कुरा रही है और मुस्कुरांदी मुस्कुरांदी 1-2 मिनट खड़ के मुस्कुराई, तब मुस्कुरांदी मुस्कुरांदी बड़े आराम नाल शांति नाल अगे चली गई। कुत्ता भौंकदा रह गया। हुण क्यों भौंकदा रह गया? कुत्ता अगे क्यों नहीं आया? क्योंकि पहला समझदा हुंदा जो नवा नवा चाह हुंदा है, ओहदे मुंह च मुर्गी पाएगी, ओहदे मुंह च पाएगा। तो बाद जो 2-4 साल हो गए, हाँ मैं रोटी खा ली, तुसीं खाए हो, या मैं मुंडा फोन कर दिंदा मैं बाहर ही खान लगा, दोस्त ने तेन भुख लगी खा ली। ये तो बदल गए। शुरू करते हाँ उस 2 जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। इंसान जद भी सत्संग दे विच चल के जांदा है या गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दे दर ते चल के जांदा है तो एक आस एक उम्मीद ना जांदा है। जांदा है कि नहीं? हुण तुसीं भी चल के आए हो ना, एक आस एक उम्मीद नाल। वो किहड़ी उम्मीद हुंदी है? वो किहड़ी आस हुंदी है? आस हुंदी है कि अगर मेरे जीवन च कोई दुख परेशानी है तो मेरे जीवन दीयां दुखां परेशानियां दा अंत हो सके। अगर मेरे जीवन च अज दुख है तो मेरे जीवन च खुशी आ सके। अगर अज मेरी जिंदगी दे विच कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो मेरी जिंदगी च तंदुरुस्ती आ सके। अगर अज मैनू सफलता नहीं मिलती तो मेरे जीवन च सफलता आ सके। यानी इदां दीयां कई सोचां, कई विचार इंसान दे अंदर हुंदे आ जदों इंसान प्रेम नाल चल के सतसंग, गुरु रहबर, पीर फकीर जिथे भी उन्हां दे दरबार है, जदों उत्थे चल के जांदा तो कई सोचां, कई आसां, कई उम्मीदां दे नाल जांदा है। तो हुण इत्थे अज जे तुसीं भी इस उम्मीद, इस विश्वास नाल, इस आस नाल आए हो ना, तो फिर असीं एक गल कहना चाहांगे कि गुरु रहबर, संत फकीर या कह लो परमात्मा दा घर, उत्थे सब कुछ है। क्योंकि ओदे नूर तो, ओदी रहमत तो ही तो हर चीज बनी है। और जिस नूर तो, जिस रहमत तो हर चीज बनी है, तो फिर समझ लो उत्थे कमी तो कोई हो ही नहीं सकती। ये हुण कोई इंसान का घर नहीं है जिथे कमी आ जाए कि लै भी आटा मुक गया, दाल मुक गई, चावल मुक गए, चीनी मुक गई, शक्कर मुक गई तो मैनू लियानी पेगी। ये तो रब दा दर है। ये परमात्मा प्रभु जिसने हर शै नूं पैदा किया है। हुण जदों गल उहदे घर दी आंदी है ना, तो उदों इंसान नूं एक विश्वास भी होना चाहिए कि उहदे घर च कोई कमी नहीं है, उहदे घर च सब कुछ है। हुण जे उहदे घर च सब कुछ है और मैं आस उम्मीद दे नाल गया हाँ कि मेरे जीवन च दुख है, मैनू खुशी चाहिए है, मेरे जीवन च असफलता है, मैनू सफलता चाहिए है, मेरे जीवन च परेशानियां है, मैनू परेशानियों का हल चाहिए है। अगर मैं ये उम्मीद नाल गया हाँ तो फिर याद रखो ये मिलता किनू है? ये उम्मीद किहदी पूरी हुंदी है, आस किहदी पूरी हुंदी है? जिहदे अंदर 2 चीज़ां है। वो किहड़ियां? एक प्रेम और दूसरा विश्वास। कि मैं जिस दर ते आया है ना,
जिस मालिक दे घर च आया हाँ, मैनू विश्वास है कि इत्थे मेरी हर उम्मीद, हर आस पूरी जरूर होएगी। ताही तो एक शेर कहीदा है कि ये मत कहो पूछो कि खुदा ने तुमको दिया क्या है। जरा गौर करना, क्योंकि इत्थे बहुत जीव ये सवाल लैके बैठे हैं, मेरे जीवन जिन्ने दुख है मैनू रब ने की दिता, मेरी सेहत खराब रहिंदी है मैनू रब ने की दिता, मेरे जीवन च आ परेशानियां है मैनू रब ने की दिता। हुण रब नूं तां बड़े असीं ताने जे मार दिंदे हैं कि रब्बा तू दिता की है मैनू। इसलिए इत्थे एक गल कहनी चाहांगे, क्योंकि कुछ जीवां दे दिलां च ये सवाल इस वेले भी चल रहे हैं, तां ही उन्हें गल कहण लगे कि जे मत पूछो खुदा ने तुमको दिया क्या है, बल्कि खुद से जे पूछो कि तुमने अपनी कामयाबी के लिए किया क्या है। अपने आप को पूछो मैं कीता की अज तक। जे अज मेरे जीवन च दुख है तो मैं ऐसा की कीता कि मैं उन्हां दुखां चों निकल सकां, क्योंकि रब ने ते सानू जिंदगी दे के सब कुछ कर दिता, पर हुण अगे ये जीवन नू अच्छाई दे मार्ग ते चलाना या बुराई दे मार्ग ते, ये जीवन नू कामयाबी दे मार्ग ते चलाना है या नाकामयाबी दे मार्ग ते, ये हुण बंदे दे हत्थ च है। क्योंकि बंदे कोल परमात्मा ने एक ऑप्शनां दित्तियां होईयां है। की दित्तियां होईयां है? ऑप्शनां। ऑप्शनां दा मतलब हुंदा कई मार्ग है बंदे को। बंदा अच्छाई दा चुनाव भी कर सकता है, बुराई दा चुनाव भी कर सकता है। बंदे दे सामने टेबल ते एक गिलास दुध पिया है, एक गिलास फलों का जूस पिया है और एक गिलास शराब पई है। हुण बंदे को ऑप्शन है कि बंदा चुनाव कर सकता है कि मैं शराब का गिलास चकना है, मैं दुध का गिलास चकना है, मैं जूस का गिलास लेना है, मैं किहड़ा गिलास लेना है। हुण ओहदे चुनाव तो ही ओहदी आने वाली जिंदगी तय हुंदी है कि इन्हां अगे बनना की है, इहदा होना की है। जिहड़ा जूस का गिलास चकेगा इहदा मतलब सेहत बारे सोच रहा है, जिहड़ा दुध का गिलास चकेगा इसका मतलब शक्ति बारे सोच रहा है, क्योंकि कहते ना दुध पीण नाल शक्ति आती है। और जिहड़ा शराब का गिलास चुनता है उन्होंने चक के पींदा है, ਇਹਦਾ मतलब बीमारी चुन रहा है, वो असफलता चुन रहा है, वो नाकामयाबी चुन रहा है। क्योंकि नशा इंसान के जीवन भी बर्बाद कर दिंदा और इंसान के फ्यूचर भी, हैल्थ नूं तो खराब कर दे, फ्यूचर भी बिगड़ जाता है। ये याद रखना। नहीं तो जरा सोचो, एक छोटी जी कहानी है ना, ਇਹਦਾ जवाब तुसी देना है कि दो बच्चे है। कितने बच्चे? दो बच्चे। हुण चलो नाम रख लीए, एक दा नाम रामू रख लीए, दूजे का नाम शामू रख लीए। हुण एक बच्चा बचपन तो मेहनत करता है पढ़न दी, समझ लो कॉलेज जा रहे हैं दोने नौजवान, तो दोनों बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जाने तो बाद कॉलेज जा रहे हैं। हुण कॉलेज में एक बच्चा पढ़न वाल ध्यान दिंदा है और हर चीज़ नूं सीखण वाल ध्यान दिंदा है, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, गेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ कि मैं फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, यानी ਉਹਦਾ खेलਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ है, पढ़न वाल भी ध्यान है, नवीं चीज़ां सीखण वाल भी ध्यान है और खेलण वाल भी ध्यान है। और फिर टाइम नाल सौंदा भी है वो, क्योंकि पता है कि टाइम नाल सोवांगे तां ही सवेरे उठ के मैं एक्सरसाइज कर सकदा, योगा कर सकदा, या मैं पढ़ाई कर सकदा, या मैं वो काम कर सकदा जो मेरे जीवन वास्ते बेहतर है। और दूजे पासे शामू, हुण शामू की करता है? हुण शामू ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, बस ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, मोबाइल लिया है, ਉੱਤੇ चैटिंग चली जाती है, फिल्मां देखी जाता है, या फिर दोस्त का फोन आ गया, यार की करदा, वेला ही है, आ जा यार घूमण चलीए, घूमण चला जाता है। और फिर दोस्तां 'च बह के एक दोस्त कहता लै आ भंग वाली सिगरट एक घुट पी ला, मैं नहीं कदी पीती, कोई नहीं एक घुट ना की हुंदा, एक घुट तां खिच, ਉਹਦੇ मगर लग के शामू एक घुट पी लैंदा, खंघ आंदी है, चक्कर जी आंदे आ, कहता बड़ी बुरी चीज़ है। पर अगले दिन फिर वो दोस्त कहते हैं लै की बड़ी तरह, पर जो चक्कर जे आए तो एक मजा जे भी आया, लै भी पीला पीला कल की होया सी, आ दो घोटा च खिच ला। हुण वो दो घुट फिर 3 फिर 10 हुंदियां हुंदियां वो की हो जाता, नशे का आदि हो गया। हुण भंग पीनी शुरू करती, हौली हौली भंग का नशा ज्यादा, यानी कहने का मतलब पहला इन्नी क लैंदा सी, हुण इन्नी लैण लग पिया, क्योंकि आदत बनती चली जाती है। हुण भंग का असर नहीं हुंदा तो वहदा मन नशा लभदा, तो फिर की जिहनूं चिट्टा कहंदे आ, फिर ਉਹਦੇ पिछे तुर पैंदा। फिर चिट्टा पहले नक नाल लैंदा है, जो ਉਹਦਾ भी असर होना बंद हो जाता, फिर इंजैक्शन लाने शुरू कर दिंदा है।
ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਆ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਭਦੇ ਐ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਪੂੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੂੜੀ ਤੇਰੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਐ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮੂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਮੂ। ਰਾਮੂ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਅਗਰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਮੂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੂ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮੂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮੂ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਰ ਹੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮੂ ਕਵੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਮੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਮੂ ਜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੁਆਇਸ ਦਾ। ਚੁਆਇਸ ਯਾਨੀ ਚੁਣਾਵ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਏ ਨਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁਣ ਲਈ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੂਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੁਣਾਵ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਯਾਨੀ ਭਵਿੱਖ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਫੈਕਟ। ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਫੈਕਟ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਪੰਖ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬੈਠਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ कि ये मत पूछो कि उस खुदा ने तुमको दिया क्या है, बल्कि खुद से ये पूछो कि मैंने अपनी कामयाबी के लिए किया क्या है। अपने आप को कामयाब करने की कीता है। कई बार बंदा कहता मेरा वेट इन्ना, मैं इन्ना मोटा, रब ने मैनू चंगा शरीर नहीं दिता। भाई ठीक है, ये इन्ना शरीर तो खा खा के हुण बैठे बैठे खाई जाना तो रब दा की दोष है। उठ के रोज सवेरे रनिंग कर, एक्सरसाइज कर, मेहनत कर, तो फिर देख लै मोटा शरीर आपे फिट हो जाएगा। हुण मेहनत तो तेनू करनी पैनी ना, रब ने तेनू चीज़ दे दी। हुण इदां समझ लो कि असीं तुहानू किसी चीज़ की यानी उदाहरण ले लो कि असीं एक चीज़ दे दी तुहानू, फर्ज करो बंदा कहता मैनू गड्डी देती, हुण गड्डी तुहानू मिल गई, कहता हुण ये गड्डी 60 साल 70 साल 80 साल तेरे को रहनी। हुण तुसीं चाहो ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਪਾਪੜ ਜੇ ਖਾ ਕੇ, ਚਿਪਸ ਖਾ ਕੇ, ਵਿੱਚੇ ਗੰਦਗੀ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹੀਏ ਆ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਟicker ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2-4 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੋਡੀਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਗੱਡੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ, ਪਾ ਦਿਓ ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾ ਦਿਓ ਸਿਗਰਟਾਂ, ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਜ਼ਾ, ਪਾ ਦਿਓ 버ਗਰ, ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੋ, ਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 90, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਡੀ 100 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਹਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਪੇੜ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜੀ? ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ? ਆ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਰਾ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਲਬ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬੱਲਬ ਜਗਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਇਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਚੜਾਇਆ, ਕਦੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ? ਹੁਣ ਆ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਦੇ ਦੇ ਬਿੱਲ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਸਿਤਾਰੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੁਧਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੂਣੇ ਟੱਪਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦਮ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਵੇਲਾ ਬੱਚਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ
ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜਣ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਏਦਾਂ ਧੱਕੇ ਜੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਝਟਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਦੋ ਚਾਰ, और फिर रुक जाएगी। पर शुक्र है उस परमात्मा ने ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੰਜਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗਲਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਹਾਲੇ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਹਾਲੇ ਸੁਧਰ ਜਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ, ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਨਾ ਪਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਅਪਣਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਲੀ ਪੌਦਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੁਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ 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 ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਤੇ ਦੁਨੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਤਾਕਤ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਤਾਂ ਬਈ ਨਹੀਂ ਮਾਣੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਉਹ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ? ਇਹ 4 ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ? ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਹੋਰ, ਰੱਬ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੇੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਸਾਈ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇੜ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਧਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸਤਿਤਵ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਔਰ ਮੈਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ, ਭੈ, ਡਰ, ਭਰਮ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨੇ ਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੰਧੇਰਾ, ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਹੁ ਘਨਾ, ਪਗ ਪਗ ਠੋਕਰ ਖਾਏ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਹੁ ਘਨਾ, ਬਹੁ ਘਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਹੁ ਘਨਾ, पग पग ठोकर खाए, बलिहारी सतगुरु के ज्ञान का दीपक दिया जराए। कि बलिहार जावो सतगुरु ते जिसने ज्ञान का दीवा जगा दिता। हुण अज्ञान साडे दुख का कारण किद्दां है और ज्ञान साडे सुख का कारण किद्दां है, यह भी दस दईए। एक ना बिल्ली जा रही सी, एक बिल्ली रास्ते ते जा रही सी, अचानक उन्हें देखा कुत्ता खड़ा है। कुत्ता जो बिल्ली नूं देखा, कुत्ते ने कुत्ता उत्थे खड़ा भौंकण लग पिया। जो भौंकण लग पिया, गुर्राण लग पिया, बिल्ली डर के दौड़ी, दुम दबा के दौड़ी बिल्ली, और डर के तेजी ना दौड़ी जा रही है। अगे एक दूजी बिल्ली भी आ रही है, अगे की आ रही है, दूजी बिल्ली आ रही है। बिल्ली ने पूछा, देखिया की गल हो गई बिल्ली, भैन की गल हो गई, बड़ी डरी हुई है।
की गल हो गई? तो वो डरी हुई पता की कहती, इधर ना जाई, इधर ना जाई, रास्ते कुत्ता बहुत खतरनाक है। बड़ी मुश्किल जान बचा के आई, उन्हें तो मेरी जान ही ले लेनी सी। मैं तो बड़ी मुश्किल जान बचाई। इदा गुर्रांदा, इदा भौंकदा, शेर वर्गा कुत्ता है, जान बचा के आई मैं। खबरदार इधर ना जाई, खतरा ही खतरा है। जदों ये बिल्ली नूं कहा, ये बिल्ली मुस्कुराई, कहती अच्छा मैं एक बार मैं भी देख लवां खतरा किदां दा है, कुत्ता किदां दा है। ਜਿਹਨੂੰ देख के तू डरिया ही कि बड़ा खतरा, मेरी जान चली सी, उन्होंने तो मेरी जान ही लेनी, मैनू खाई जाना सी, मैं भी एक बार देख लवां। कहते वो बिल्ली मुस्कुराती हुई तुर पई। हुण उत्थे उही कुत्ता फिर खड़ा है, ये बिल्ली भी जाके खड़ गई। कुत्ता भौंक रहा है, गुर्रा रहा है, पर बिल्ली खड़ी मुस्कुरा रही है। बिल्ली खड़ी मुस्कुरा रही है, और मुस्कुरांदी मुस्कुरांदी 1-2 मिनट खड़ के मुस्कुराई, तो फिर मुस्कुरांदी मुस्कुरांदी बड़े आराम नाल शांति नाल अगे चली गई। कुत्ता भौंकदा रह गया। हुण क्यों भौंकदा रह गया? कुत्ता अगे क्यों नहीं आया? क्योंकि ਉਹਦੇ गले 'ਚ सी रस्सी, पट्टा, और जिन्ना कुत्ते दी हुंदी ना रस्सी, कुत्ता उन्ना के अगे जा सकदा, उस तो अगे ਉਹ। हुण ਜਦੋਂ पहली बिल्ली आई, कुत्ते दे गल 'ਚ पट्टा उदों भी सी, पर ਉਹ बिल्ली ने पट्टा देखिया ही नहीं। बस कुत्ते दा भौंकना सुनिया, कुत्ते दा गुर्राना सुनिया, भौंकना सुन के, गुर्राना सुन के उत्थों ही डर के दौड़ गई। फिर की कहती है, बड़ी मुश्किल जान बचा के आई, कुत्ते ने तो मैनू मार ही देना सी। हुण ये की सी? बिल्ली दा अज्ञान, क्योंकि उन्होंने ज्ञान नहीं सी कि कुत्ते दे गल 'च पटा है, ये मेरे तक पहुंच सकदा ही नहीं है, इसलिए डर गई। दूजी बिल्ली नूं ज्ञान सी, उन्हें जांदी ने देख लिया कुत्ते दे गल 'च पटा है, खड़ के मुस्कुराण लग पई। 1 मिनट खड़ी, 2 मिनट खड़ी, हसदी रही, कुत्ता भौंकदा रहा, गुर्रांदा रहा, पर उन्होंने ज्ञान सी, समझ सी, जिन्ना मर्जी गुर्रावे, जिन्ना मर्जी भौंके, वो ਇਹਦੇ कोई इन्नी ताकत है नहीं कि पटा तोड़ के मेरे तक पहुंच सके। उन्होंने ज्ञान सी, ਉਹਦੇ ज्ञान ने ਉਹਦੇ अंदर डर नहीं पैदा होने दिता, ਉਹਦੇ ज्ञान ने घबराहट नहीं पैदा होने दी, बल्कि उन्होंने उस सिचुएशन का आनंद लिया, हसी, मुस्कुराई, और मस्त चाल में लंघ गई अगे। कहती बगाड़ना की है ना मेरा, मैनू ज्ञान है कि तू बचिया होया है और मैं आजाद हाँ। समझते हो कि नहीं? कहते बिल्ली मुस्कुरा के अगे चली गई। हुण पहली बिल्ली डरी, ਉਹਦੇ डर का कारण की सी? जवाब दे दिओ। आवाज नहीं आई। अज्ञान। अज्ञान पता ना किहनूं कहंदे? ਉਹਨੂੰ समझ नहीं सी, बेवकूफ सी, ਉਹਨੂੰ पता ही नहीं सी कुत्ते दे गल 'ਚ पटा है, मैं भी डरी जांदी हां। तां दूजी बिल्ली नूं ਉਹਦੀ खुशी का कारण की सी? आनंद का कारण की सी? वो मस्ती नाल मंजिल वाल क्यों चली गई? क्योंकि ਉਹਨੂੰ ज्ञान सी कि कुत्ता मेरे तक पहुंच ही नहीं सकता, ਉਹਨੂੰ पता सी। हुण अज इंसान दे भी अगर दुख है ना, परेशानियां है, तो इंसान दे दुखों का कारण भी ये अज्ञान ही। जो बिल्ली कहती मेरी जान ले लेनी सी, होना मैं तो बड़ी मुश्किल जान बचा के आई, अज बंदे की अज्ञानता भी की कहती है, ओ भाई आ टूने ने मेरी जान ले लेनी है, आ ग्रह ने मेरी जान ले लेनी है, आ किसी ने बुरी नजर ना देख लिया, बुरी नजर ने मेरी जान ले लेनी है। वो बुरिया नजर च, जादू टूणिया च कोई असर नहीं होंदा, क्योंकि जिन्हें अज्ञान है ना, वो अंधविश्वास में फस के आप ही डरते रहते, मैं मर जाना, मैं मर जाना। तो जेडे ज्ञानी है ना, उन्होंने पता है कि ये जिन्ने भी है ना बुरा करने वाले, इन्हां दी एक पकड़, एक पहुंच है, और मेरी पहुंच मेरे मालिक तक है, और कोई चीज मेरे तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक। मुस्कुराते है, कोई उन्होंने सामने खड़ा, तेनू बर्बाद कर दो, अच्छा हाँ हाँ कर ले पुत, की करना, तेनू की पता तेरी पहुंच मेरे तक हो, क्योंकि मैं अपने मालिक के विश्वास ना बड़ी उच्ची जगह बैठा हाँ, और तेरे वर्गे काले पीले इलम वाले इन्हां दी की औकात मेरे तक पहुंच जा, क्योंकि तुहाडे पटे है गलां च बुराई दे, तो मेरे मालिक ने अपनी रहमत नाल मैनू आजादी बख्शी है, और कोई चीज मेरे तक पहुंच नहीं सकती। इहनूं कहंदे ज्ञान। हुण इंसान का ज्ञान ही पहली बिल्ली की तरह उन्हें दुखी कर दिंदा, वो डरदा है, वो आप तो डरदा ही है, दूजिਆਂ ਨੂੰ भी डरांदा, ना भाई आओ ना करियो, तुहाडा बुरा हो जाना है, वो इधर ना जाओ, तुहानू मार देना होना, आ रास्ता बड़ा कठिन है। हुण कई बार बंदा ना आप डरिया होया, किते पिंड दे घर रास्ते दे लागे शमशान घाट होवे, और आप डरिया होया किते लंघदा आ, तो उत्थे ना जे कोई पेड़ भी है, कोई भूत खड़ा, भूत डर के दौड़ता है, अगले दिन दूजे की कहेगा, ओ भाई उधर ना जाओ, मैं तो राती भूत देखिया,
ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਭੂਤ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਡਰਪੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਉਧਰ ਭੂਤ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਟੂਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਮਤਵਰ ਬਣੋ, ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣੋ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਪੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਬਸ ਪੂਰਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੇਰ ਆਣੀਆਂ, ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੋ, ਅਲੱਗ ਨਾ ਸਮਝੋ। मैं और मेरा पिता, मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, वाहिगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, मैं और मेरा मालिक एक ऐसी अलग नहीं है, वो हर जगह मेरे नाल है। और जो मेरे नाल है मेरा कोई कुछ बिगाड़, ये यकीन रखना है। और दूजा कारण इंसान के दुख का की है कि इंसान बदलाव तो डरता है। केड़ी चीज तो डरता है? बदलाव तो डरता है। और किते मेरा बच्चा ना बदल जावे, किते मेरा पति ना बदल जावे, किते मेरी पत्नी ना बदल जावे, किते मेरा दोस्त ना बदल जावे। समझते हो कि नहीं? पर एक गल याद रखो, सृष्टि का नियम है, संसार का कुदरत का नियम है, इत्थे हर चीज बदलती, मौसम बदलते है कि नहीं? जे हुण बंदा डरी जावे, हाय किते बरसात का मौसम ना बदल जावे, भाई बदलना ही है, तू डर चाहे। जिहड़ा समझदार बंदा वो तैयारी करता है कि किसी वेले भी मौसम च बदलाव हो सकता, पहले ही तैयारी करा। गर्मी है तो बंदा पहले ही ना सर्दियों के कपड़े पेटियां च रख देता, गर्मियों के कपड़े कढ़ने शुरू कर देता, कहते तैयारी। जिहड़ा तैयारी करता है वो हर मौसम का आनंद लेंदा है, तो जिहड़ा डरी जावे बदल ना जावे, बदल ना जावे, तैयारी करदा नहीं। जदों बदलाव हुंदा फिर उहनूं तकलीफ हुंदी है। इह कुदरत का नियम है, हर चीज ने बदलना है, तुसीं भी बदलना है। इसलिए बंदा सोचे अज जो मेरा बच्चा है ना, कल नूं यही रहना चाहिए है, तो भाई बच्चे ने बड़ा भी होना है, उसकी अपनी समझ भी आनी है, कल उसकी शादी भी होनी है, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਬੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਦੇਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, क्योंकि हरेक नूं रब ने जिंदगी दी है। इसलिए चिड़िया कां भी बच्चों को जन्म देंदे है, तो जो उड़ना सिख लेंदे कहंदे जाओ हुण चोगा चोगा, पर उत्थे चिड़ी भी कहे मेरा बच्चा मेरे हथों ना निकल जाए, तो फिर उन्होंने सारी जिंदगी ना पंखां नूं खट के बिठाई रख, आलने जोगा ही रह जाएगा जिंदगी कदी उच्चियां हवावां चोड़। इसलिए बदलाव नूं कबूल करो, पहले ही मनो हर चीज बदलती है, एक दिन सबने बदलना। समझ दिओ? ਹੁਣ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਹਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਖਾ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਰੱਖ ਦੋ ਨਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਮੌਸਮ ਬਦਲਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਪੇੜ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਪੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਝੜਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਐਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਬਦਲਾਵ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਛਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਾਬੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਾ 100 ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਰਤ, ਦਵਾ ਗੁੱਸਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਸ ਮਾੜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਘੁਮਾਤੀ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਚਾਬੀ, ਕੱਢ 100 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਆ, ਚਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਵਾਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਸੱਚੀ। ਕਰਤਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਉਹਨੂੰ, ਕੱਢ 100 ਰੁਪਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾਉਣਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਬੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੂੰ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੀ, ਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਬੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਦੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਲੈ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇ ਭਾਈ, ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੋਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਗਈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਹੈਰਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ, 20 ਮਿੰਟ ਹੋਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ, ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ, ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇਖੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇ 2000।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਲੈ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਦੇ ਦੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਫੇਰ ਦੱਸੋ 10000 ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 1000 ਤੇ ਸੀ, 10000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਕਤੇ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 10000 ਲੱਗੂ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ। ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੇ ਕੋ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਈ ਹੁਣ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੂੰ 10000 ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਚੁੱਪ, ਚਾਹ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ ਫੇਰ ਚੁੱਪ, ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਫਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਪਰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਖਾਵਾਂ ਖਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ। ਉਹਨੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 10000 ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਭਾਬੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਵਰਗੀ ਲੱਗਾ, ਚੁੱਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਓਏ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀਰੋ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੀ। ਉਹ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ, ਲਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ, ਨੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਜੱਚਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੱਸਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਬੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ। ਇਹ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸकी ਲਾਠੀ ਉਸकी ਭੈਂਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਆਂਢਣ ਕਹੇ ਉਹ ਭੈਣ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਭੈਣ ਮੁੰਡਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਕਹੇ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਦਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੋ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ, ਸੁਭਾਅ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਾ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ। ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪੇਪਰ ਬਦਲ ਗਏ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਾ, ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰੀ। ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪੇਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਫਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ 4 ਦੱਸੇ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਾਵ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਦ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਪੇਨ ਤੋਂ, ਦਰਦ ਤੋਂ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਰਦ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਵੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਮਾਂ ਡਰੇ, ਹਾਏ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਜੇ ਜਿਮ 'ਚ ਗਏ, ਵੇਟ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਹਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਣੀਆਂ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਦਰਦ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣੀ, ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਨਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਝੱਲਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ ਗੇਨ, ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦਰਦ ਝੱਲਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲਈ ਤੀਜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਦ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, जरा समझ लेना सारियां, एक शेर दसीदा है कि जिनके दिल में जिद है मंजिल को पाने की, जिनके दिल में जिद है मंजिल को पाने की, वो कभी किस्मत का मोहताज नहीं होता, वो कभी किस्मत का मोहताज नहीं होता। जो डर जाता है रास्ते की मुश्किलों से, उसके सर पर कभी कामयाबी का ताज नहीं होता। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਤਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ 2 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਡਰ ਜਾਵੇ ਲੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਰ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਪਾਣਗੇ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਛੱਡੋ, ਸਧਾਰਨ ਕੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਨਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ,
मैं मेहनत करन नूं अगे ਵਧਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਝੱਲਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਰਦ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਡਰ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ, ਡਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ इंसान ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, चौथा कारण है कि इंसान अच्छाई की जगह बुराई पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। इंसान अच्छाई ते रब ते यकीन नहीं उन्नी जल्दी करता जिन्नी जल्दी बुराई ते। हुण असीं इन्नी देर दा रौला पा रहे हैं, होके दे रहे हैं, होका ही कहना कहंदे ना जगाना सुत्तियां किन्ने सालां तो लगे हुए हैं। हुण इंसान दे कन्नां 'च सत्संग दी आवाज़ जांदी है ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਜਲਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਚੱਲ ਯਾਰ ਪੈਗ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਲਦੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਬੁਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਮਾੜੇ ਐ, ਇਹ ਸੰਤ ਤਾਂ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੂਤ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? बड़ी जल्दी यकीन हो जाता। रब ते यकीन है नहीं जिन्हें दुनिया बनाई, जिहड़ा पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे कण कण अंदर समाया, उत्ते यकीन है नहीं। तो कोई कहे इत्थे आत्मा घुमदी है, इत्थे भूत घुमदा है, वो जे पैंच का इदां ना करिए तो इदां हो जाती है, कोई छिक मार दे इदां हो जाती है, काला बिल्ली रास्ता कट दे इदां हो जाती है। यानी अंध विश्वास ते बड़ा यकीन, पर रब दियां रहमतां ते कोई यकीन। समझदे हो? कहंदे हैं ना कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार च अमीर खुसरो सी, बड़े प्यारे आशिक। अमीर खुसरो बहुत बड़े व्यापारी सी, हमेशा व्यापार करन जांदे सी। एक दिन व्यापार करन जान लगे तो जदों घरों बाहर निकले सामने कोई बंदा सी, उन्हें छिक दिता। की कीता? छिक दिता। उन्हां दा सेवक सी नाल, सेवक यानी नौकर, क्योंकि अमीर सी, सेठ सी, नाल नौकर हुंदे समान चक्कण वाले। वो कहंदा सरकार रुक जाओ। अमीर खुसरो कहंदे की गल हो गई? वो कहता जी किसी ने छिक मारी है, अब शगन होता है, आप सौदे वास्ते जा रहे हैं, इस सौदे च मुनाफा नहीं होना सानू, अब शगन हो गया। तेरा हुण गौर कर, हुण क्या जाता अमीर खुसरो मुस्कुराए, कहते जा कुछ होर बंदे इकट्ठे करके लिया। समझदे हो कि नहीं? कुछ होर बंदे इकट्ठे किए, क्योंकि अमीर का लागे लागे जिन्हें घर आवाज मारी सारे इकट्ठे हो गए। हाँ जी सरकार दसो। कहते भाई किसी का छिक मारो। अमीर खुसरो की कहते उन्होंने छिक्का मारो किसी तरह। कहते महाराज आईया नहीं, कहते यार नसवार की डब्बी फड़ लिया भाई। समझदे हो कि नहीं? कहते नसवार दी, सारे छिक्का मारन लग गए। जो इन्ने बंदे ने छिक्का मारिया अमीर खुसरो कहते मजा आ गया, हुण चलिए काम। वो कहता मारे एक बंदा छिके अपशगन हुंदा, हुण तां इन्ने छिक नहीं महाअपशगन होएगा। वो कहते हुंदा रवे, एक भी की पूरी दुनिया भी छिक्का मारे तां भी मैं रुकण वाला है नहीं, मैनूं मुनाफा ही मुनाफा होएगा, क्योंकि मैं अपने मुर्शद नूं याद करके निकले हैं। और जिहड़ा मुर्शद का नाम लेके निकले ये शिक्का उहदा की बिगाड़ सकदा। कहंदे अमीर खुसरो गए व्यापार च, जिथे मुनाफा होना सी ना 5 गुणा, उत्थे 10 गुणा मुनाफा होया। कहंदे देख लै जिन्ना सोचा सी उस तो ज्यादा होया। ये मुर्शद दे नाम दा असर है, मुर्शद दी याद दा असर। जिन्हों पता होवे कि मेरे सिर ते बड़ी ताकत है, वो परवाह नहीं करता बिल्लियां बुलियां दी। यही बिल्ली तो डर जाते, रब ते यकीन ही है, छिक्का तो डर जाते, रब ते यकीन ही है। समझ हो कि नहीं? इन्हां भरमां चों निकलना है, असीं इन्हां भुलेखियां चों निकलना है। सोचो जिद्दां कुत्ते बिल्ली की कहानी दसी ना, जिहड़ी बिल्ली अज्ञानी सी वो डर रही सी कि कुत्ते ने मेरी जान ले लेनी, जिहनूं ज्ञान सी हस के चली गई। अज तुहानूं ज्ञान हो गया ना, हुण जिहड़ी चीज़ तो दुनिया डर रही है तुसीं उत्थों हस के निकल जाना है।
पता लगे कि किसी बुरी चीज की ताकत ही है नहीं मेरे तक पहुंच सके, क्योंकि मैनू मेरे मालिक की रहमत ने बड़ा उच्ची जगह बिठाया जिथे कोई बुरी चीज मेरे तक पहुंच। इसलिए अज तो कह दे हुण आखिरले वचनां कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, क्योंकि जिदा दसिया चौथा कारण इंसान के दुख का ही कि इंसान रब ते यकीन करता नहीं, ओहदियां रहमतां ते यकीन करता नहीं, तो बुरी चीज ते बड़ी जल्दी यकीन। सच दसियो कोई नींबू घर दे मोहरे रख जाए ना असीं डर जाते हैं, रब दे नां ते यकीन ही है। इहनूं कहंदे अमीर खुसरो दा विश्वास। वो कहंदे एक की 100 की पूरी दुनिया भी छिके मैं तां भी काम ते जाऊं, क्योंकि मैनू कामयाबी मिलेगी, मैनू कोई नाकामयाब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने मुर्शद का नाम लेके निकलिया। देखो कितना विश्वास सी। इत्थे बंदा निंबूआ तो डर जाता है, कोई माड़ा संदूर किसी ने उदे डराना होवे ना, हसते खेडते उहदे घर दे मोहरे माड़े संदूर की डब्बी रख दो, देखो सारा दिन विपता च रहेगा, तुसीं तां मजाक कीता उहदी जान ते बन जाएगी। वो इन्ना अंध विश्वासी, एक संदूर की डब्बी डरा दिंदी है, एक निंबू डरा दिंदा है, एक मिर्च डरा दिंदी है। वो जिहड़ा मिर्चां तो डरी जावे, निंबूआं तो डरी जावे, डब्बियां तो डरी जावे, उहनां जिंदगी दीयां बड़ियां बड़ियां मुश्किलां दा सामना की करना है, उन्हें कामयाबी हासिल की करनी। कामयाबी हासिल करने वास्ते विश्वास बड़ा चाहिए, जिगरा बड़ा चाहिए, हिम्मत बड़ी चाहिए है कि नहीं तुहाडे अंदर। चलो फिर आओ कह दीए कि मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस विश्वास रखना, फिर हर कदम ते मालिक नाल। ताही तां कहंदे चिंता जग के दुखों की अगर मन को तेरे सताती है, मालिक के दरबार में आकर हर चिंता मिट जाती है। अगर कोई दुखा है, परेशानी है, कोई चिंता ना, मालिक के घर च आ जाए, हर चिंता मिटेगी, हर दुख मिटेगा। झोली खुशियां नाल कह दो, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। फील करो आ जानियां खुशियां, रहमत आ गई, खुशियां भी आ गई। यकीन रखो, क्योंकि जिहड़ा मालिक दे दर दा हो गया, मालिक नाल जुड़ गया, ਉਹਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਿੰਮਤ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਉਹ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੋ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਦਿਓ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, मेरी झोली खुशियां ना भरने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। तो विश्वास रखना हमेशा ही तुहाडे नाल। तो हुण इन्हां वचनां नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे। और सत्संग की समाप्ति तो पहला दसना चाहांगे कि 27 तरीक आ रही दिन ऐतवार, उस दिन 11वीं रोज़ है अगस्त महीने का, जो 11वीं रोज़ है 27 तरीक दिन ऐतवार का है। और ये 11वीं रोज़ बड़ा रहमत का दिन होता है, बड़ा खुशियां का दिन होता है। जिदा अज तुसीं इत्थे सत्संग पहुंचे हो, इस तरह कोशिश करो कि 27 तरीक दिन ऐतवार सर्व सांझा दरबार कांटियां हुशियारपुर विखे पहुंचो, सत्संग में शामिल होवो। और जिदा दसिया रहमत का दिन है, बस पहुंचना तुसीं है, तो रहमत नाल भरपूर करके असीं आप ही भेज देना तुहानूं। समझ दिओ, क्योंकि जिहड़ा विश्वास नाल उहदे घर च आंदा, जिदा दसिया है कि चिंता जग के दुखों की अगर मन को रोज सताती है, तो मालिक के दरबार में आकर हर चिंता, तो उहदे घर जाके सारी चिंतावां मिट जांदियां है। क्योंकि जदों मेरा मालिक मेरे वल है तो मेरी हर मुश्किल दा, तो जिहदे वल ओह खड़ जावे फिर उहदियां सारियां मुश्किलां दे हल हुंदे चले जांदे। इसलिए प्यार नाल, विश्वास नाल 27 तरीक नूं दरबार ते पहुंचो और सत्संग दे विच शामिल हो के जिद्दां अज एनर्जी लई है, आनंद लिया है, रहमतां नाल खुशियां नाल झोलियां भरियां है,
ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? 27 ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਉੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਇਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ स्वीकार करो। जय मालका। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय मालका।